ಕೋವೆ ಮಕ್ಕಳಕ್ಕೂ ಏನದು ಮನ್ಮಾರನದ್ ವಾಸತುಕ್ಕಲ್ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोवई दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती वनिथी श्रीनिवासन जी, माननीय मंत्री रूरल डेवलपमेंट और एआईएडीएमके के प्रत्याशी सीएसपी बेलुमनी, कोवई दक्षिण से निवर्तमान विधायक श्रीमान अम्मन अर्जुनन, पूर्व डिप्टी मेयर कोवई दक्षिण श्रीमती लीलावती, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी श्री एन मुरुगानंदनम, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीमान नंद कुमार, पूर्व एमएलए श्री सिराज, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोवई टीएमसी श्री वासन, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में श्रीमती वनिथी श्रीनिवासन के समर्थन में यहां पर उपस्थित कोयंबटूर दक्षिण के मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। கோவை மக்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கோவை மண்ணிலிருந்து பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறப் போகின்ற நம்முடைய வேட்பாளர் அன்பு சகோதரி வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களே, அமைச்சர் திரு எஸ்பி வேலுமணி அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர் அம்மன் அர்ஜுனன் அவர்களே, துணை மேயர் லீலாவதி அவர்களே, முருகானந்தம் அவர்களே, மாவட்டத்தினுடைய தலைவர் நந்தகுமார் அவர்களே, சின்ராஜ் அவர்களே மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஏனைய தலைவர்களே, இங்கே குழுமி இருக்கக்கூடிய காவி சொந்தங்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि से आज से हजारों वर्ष पूर्व उनके द्वारा स्थापित भगवान रामेश्वरम की इस पावन धरती पर तमिलनाडु में उपस्थित हुआ हूं। कोयंबटूर तमिलनाडु का एक प्रमुख आधुनिक महानगर है, जहां के हस्तशिल्पियों ने इस सिटी को टेक्सटाइल सिटी के रूप में विकसित करते हुए देश और दुनिया के अंदर अपने हुनर की एक नई छाप छोड़ी है। और साथ ही साथ तमिलनाडु के एक प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में कोयंबटूर को विकसित करते हुए आज कोयंबटूर को जो नई दिशा और एक नई पहचान दी है, मैं इसके लिए कोयंबटूर से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, நான் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருந்து வருகின்றேன். உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பகவான் ஸ்ரீ ராமருடைய புண்ணிய பூமி. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நாம் அத்தனை பேரும் பூஜிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த புண்ணிய பூமியிலிருந்து நம்முடைய இந்த கொங்கு பகுதி கோவை மண்ணுக்கு நான் வருகை தந்திருக்கின்றேன்.
இந்த கோவை மண்ணை பொறுத்தவரைக்கும், இந்த புண்ணிய பூமியை பொறுத்தவரைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான அற்புதமான கலைஞர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த டெக்ஸ்டைல் சிட்டி என்று இந்த சிட்டியை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, பல்வேறு நபர்கள் சேர்ந்து நம்முடைய இந்த கோவை நகரத்தை கல்வித்தரத்தில் உயர்த்த வேண்டும், மேம்படுத்த வேண்டும் என்று எண்ணற்ற நபர்கள், நல்ல இதயத்தை கொண்டவர்கள் இங்கே பாடுபட்டு இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இதயபூர்வமான வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். भाइयों बहनों, मैं आपका अभिनंदन इस बात को लेकर के भी कर रहा हूं, तमिलनाडु की जनता का मैं आभार व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से आया हूं कि तमिलनाडु की जनता ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि समर्पण निधि के माध्यम से उपलब्ध कराई है। मैं उत्तर प्रदेश और देश के 135 करोड़ जनता की ओर से तमिलनाडु की जनता का, जिन्होंने निधि समर्पण के इस अभियान के साथ जुड़ करके अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग दिया है, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए हृदय से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। நான் இந்த தமிழக புண்ணிய பூமிக்கு வந்திருப்பதற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமாக அதுவும் இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால், அங்கே பகவான் ஸ்ரீ ராமனுடைய ஆலயத்தினுடைய நிர்மாணத்திற்காக நம்முடைய தமிழகத்தின் சார்பாக கிட்டத்தட்ட 120 கோடி ரூபாய் இந்த மண் வழங்கி இருக்கின்றது. அதனாலே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய சார்பாக 130 கோடி மக்களுடைய சார்பாக இந்த கோவை மண்ணுக்கும் தமிழக மண்ணுக்கும் என்னுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். मित्रों, तमिलनाडु को एक नई पहचान दिलाने के लिए आपके पूर्वजों ने जो प्रयास और परिश्रम किया, आज कोयम्बटूर उसका जीता जागता उदाहरण है। कोयम्बटूर की यात्रा एक नई दिशा में बढ़ सके, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए फर्स्ट के हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कोयम्बटूर में डिफेंस कॉरिडोर को इसकी स्थापना करने में जो योगदान दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो विंग कमांडर अभिनंदन भी इसी तमिलनाडु की धरती से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का कार्य करता है। और डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु को और कोयम्बटूर को एक नई पहचान दिला करके भारत की रक्षा के लिए तमिलनाडु के योगदान को सदैव स्मरणीय बनाता रहेगा। इसके लिए मैं आप सभी को, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए आप सभी का हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், தமிழகத்தினுடைய இந்த யாத்திரையானது, இந்த மேம்பாட்டானது நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய நல்ல திட்டங்களின் பால் இன்றைக்கு சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது. அந்த சிறப்பான அந்த யாத்திரை புதிய கோணத்தில் வடிவற்று இன்றைக்கு கோவை மண்ணுக்கும் வந்து சேரும் என்பதிலே எந்த ஐயமும் இல்லை. அதே போல நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் சார்பாக நான் இந்த இடத்திலே ஒன்றை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாதுகாப்பு துறைக்காக, அதாவது டிஃபென்ஸ் காரிடாருக்காக நம்முடைய கோவை மண்ணை தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார். அதே போல நம்முடைய தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அதற்கு மிகவும் அரும்பாடுபட்டு இந்த டிஃபென்ஸ் காரிடாரானது இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழகத்திலே, குறிப்பாக கோவைக்கு
கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இது அத்தனைக்கும் நம்முடைய இந்த மண் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டும். அதே போல இந்த கோவை முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக எண்ணற்ற பல திட்டங்கள் நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார். அதே போல இந்த இடத்துல இந்த வேளையில ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்முடைய ராணுவ வீரர்களை கொன்ற அந்த கயவர்கள் இன்றைக்கு அவர்களை பழிவாங்கும் விதமாக இன்றைக்கு பாலாகோட் என்கின்ற அந்த பாகிஸ்தானிலே உள்ளே புகுந்து நம்முடைய அரசாங்கமானது சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அடித்தது. அதை இந்த இடத்துல பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். அதே போல அந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கில் ஈடுபட்ட நம்முடைய தமிழகத்தை சார்ந்த விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் அவர்களை உயிரோடு இன்றைக்கு மீட்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் அது இந்த நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய சாதனையாக நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும். भाइयों बहनों, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के अनुरूप डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना भारत को सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और तमिलनाडु को भारत की रक्षा उत्पादन के एक हब के रूप में स्थापित करने की भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह विजन तमिलनाडु को एक नई पहचान तो दिलाएगा ही, यहां पर नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को लेकर के भी आगे बढ़ेगा, जिसके माध्यम से भारत की सुरक्षा की आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्थानीय स्तर पर नौजवानों को नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு கோவையிலே நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல டிஃபென்ஸ் காரிடார் ஆனது அமைக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அமைந்திருக்கின்றது. அது நம்முடைய சுயசார்பு பாரதத்தை பறைசாற்றுகின்ற வகையில் அது அமையும். அதே போல நான் மிக தெளிவாக இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்ற நம்முடைய நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய பார்வை அத்தனையும் நம்முடைய தமிழகத்தின் பால் இங்கே திரும்பி இருக்கின்றது. இன்றைக்கு டிஃபென்ஸ் காரிடாரானது இங்கே அமைய பெற்றால் இங்கே தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணற்ற இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வேலை வாய்ப்பு பெருகும் என்பதிலே எந்த ஐயமும் இல்லை. भाइयों बहनों, देश के अंदर 5 राज्यों में वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं. असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर चल रहे हैं. मुझे वेस्ट बंगाल और असम के अंदर कई रैलियों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ. मुझे पिछले दिनों केरल के अंदर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था. मैं कह सकता हूं, असम के अंदर बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और वेस्ट बंगाल के अंदर भी बीजेपी की ही सरकार आने वाली है. तमिलनाडु के अंदर ये डीएमके और बीजेपी का ये गठबंधन अगर मिलकर के चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के अनुसार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का ये गठबंधन फिर से प्रतीक बनेगा. और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं. சகோதரர்களே, இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. தமிழகம், கேரளா, புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் போன்ற மாநிலங்களில் இன்றைக்கு தேர்தல் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதில் மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் மாநிலத்தில் எண்ணற்ற கூட்டங்களில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன். அதே போல நேற்றைக்கும் கூட கேரளாவில் நடந்திருக்கக்கூடிய கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டேன். இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது என்னால் ஒன்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியும், வருகின்ற தேர்தலில் அசாம் மாநிலத்தில் நிச்சயமாக நாம் ஆட்சியை அமைப்போம். அதே போல மேற்கு வங்கத்திலும் கூட நம்முடைய ஆட்சி நிச்சயமாக அமையும். அது மட்டுமல்ல, நம்முடைய தமிழகத்தில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்
மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் மற்றும் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணி நிச்சயமாக நம்முடைய தமிழகத்தில் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதே போல நம்முடைய நோக்கம், நம்முடைய திட்டம் அனைத்தையும் ஒரே ஒரு நோக்கத்தின் அடிப்படையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. அது அனைவருடனும் சேர்ந்து அனைவருக்குமான வளர்ச்சி. இது ஒன்றே நம்முடைய தாரக மந்திரம். भाइयों बहनों, तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके और बीजेपी का ये गठबंधन तमिलनाडु को विकास की एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं भारत के अंदर घोषित हुई हैं, इनमें लोक कल्याण का भाव रहा है। हमने हर नागरिक को आवास, उसके सिर को ढकने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराई। 6 वर्ष में 2.5 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उपलब्ध कराया। एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, 8 करोड़ लोगों को इस सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी किया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अकेले तमिलनाडु के अंदर 54 लाख शौचालय, टॉयलेट बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वह केंद्र की मोदी सरकार और एआईएडीएमके की सरकार ने तमिलनाडु के अंदर किया है। भाइयों बहनों, लोक कल्याण का एक कार्य यहीं पर नहीं रुकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज पर ईयर उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेट्रो, रेलवे, हाईवे, आईआईटी, आईआईएम, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश के अंदर लागू कर रही है। और अगर बीजेपी और एआईएडीएमके की सरकार तमिलनाडु के अंदर आती है तो ये विकास हर एक क्षेत्र में तमिलनाडु के अंदर उसी गति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे जो पिछले कुछ समय से तमिलनाडु के अंदर देखने को मिला है। और इसलिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं कि तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन की सरकार ही बननी चाहिए, जिससे डबल इंजन की सरकार विकास की इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। சகோதரர்களே, தமிழகத்தில் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகள், நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கூட்டணி, இது அத்தனையும் சேர்ந்து ஒரு உண்மையான புதிய விடியலை நோக்கின்ற அந்த உண்மையான கட்சி இந்த கூட்டணி மட்டும்தான். அதே போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மாநிலங்களுக்கும் பல்வேறு திட்டங்கள் அறிவித்திருக்கின்றோம். இருந்தாலும் கூட தமிழகத்திற்கு அதிக நிதி ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை நாம் இங்கே இந்த இடத்துல எண்ணி பார்க்க வேண்டும். கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பல்வேறு பல நல்ல திட்டங்களை நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நம்முடைய நாட்டிற்கு வழங்கி இருக்கின்றார். குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழர்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றார். அதில் அனைவருக்குமான வீடு இருக்கின்றது. அதே போல இலவச கேஸ் சிலிண்டர்கள் அதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. பெண்கள் முன்னேற்றம் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான முன்னேற்றத்திற்கான அதிக நிதி நம்முடைய தமிழகத்திற்கு நாம் வழங்கி இருக்கின்றோம். அதே போல தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழே நம்முடைய தமிழகத்திற்கு மட்டும் 54 லட்சம் கழிப்பறைகளை நம்முடைய அரசாங்கம் கட்டி கொடுத்திருக்கின்றது. அதனால எண்ணற்ற மக்கள் சேவைகளை தொடர்ந்து நாம் பணியாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம்
நம்முடைய பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியினுடைய வேட்பாளர்களை ஆதரித்து நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். அதுபோல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். விவசாயிகளுடைய முன்னேற்றத்திற்கு நாம் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும், நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வருடத்திற்கு 6000 ரூபாய் அவர்களுடைய நேரடியாக அவருடைய வங்கி கணக்கில் செலுத்துகின்ற வகையில் அவர்கள் அறிவித்திருக்கின்றார்கள். அதுபோல நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக மெட்ரோ ரயில் திட்டம் மற்றும் கல்வி மேம்பாட்டுக்காக IIM போன்ற பெரிய கல்வி நிறுவனங்கள் இங்கே வர இருக்கின்றது. அதனால நான் இந்த இடத்துல தெல்ல தெளிவாக ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். இதற்கு எந்த பாகுபாடும் இல்லை, இவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த திட்டம், இவர்களுக்கு இந்த திட்டம் இல்லை என்பது எந்த பாகுபாடும் இல்லை. இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் அத்தனை பேருக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதே இந்த நம்முடைய நோக்கம், நம்முடைய அரசாங்கத்தின் நோக்கம். அதே போல அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாரதிய ஜனதா கூட்டணியும் வருகின்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் இது இந்த திட்டம் இல்ல, இதை விட 2 மடங்கு நம்முடைய தமிழகத்திற்கு அதிகப்படியான நிதிகள் இங்கே வந்து சேரும் என்பதில் எந்த ஐயம் இல்லை. அதனால இந்த கோவை மண்ணினுடைய வாயிலாக, இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்வது ஒன்றே ஒன்றுதான், நம்முடைய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம், நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கூட்டணி கட்சி இங்கே நம்முடைய பகுதியில் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று நம்முடைய மக்களுக்கு மீண்டும் ஒரு சேவையை செய்ய வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய மேலான கோரிக்கை.